चित्तं स्वप्नेन संशयः अद्वयं च द्वयाभासम् तथा जाग्रन्न संशयः स्वप्नदृक्प्रचरन् स्वप्ने दिक्षु वैदशसु स्थितान् स्वेदजान् वापि जीवान् पश्यति यान् सदा स्वप्नदृक्चित्तदृश्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् तथा तदृश्य मे वेदम् स्वप्नदृक्चित्तमिष्यते चरन् जागरिते जाग्रत् दिक्षु वैदशसु स्थितान् स्वेदजान् वापि जीवान् पश्यति यान् सदा जाग्रच्चित्ते क्षणीयास्ते विद्यन्ते ततः पृथक् तथा तदृश्य मे वेदम् जाग्रतश्चित्तमिष्यते ह्यन्योन्यदृश्येते तदस्तीति नोच्यते लक्षणाशून्यमुभयम् तन्मतेनैव गृह्यते स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च मायामयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च निर्मितको जीवो जायते म्रियतेऽपि च जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च कश्चिज्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते चित्तस्पन्दितमे वेदं ग्राह्यग्राहकवद्वयं चित्तं निर्विषयं नित्यं असङ्गं तेन कीर्तितं योऽस्तिकल्पितसंवृत्त्या परमार्थेन नास्त्यसौ परतन्त्राभिसंवृत्त्या स्यान्नास्ति परमार्थतः अजः कल्पितसंवृत्त्या परमार्थेन नाप्यजः परतन्त्राभिनिष्पत्त्या संवृत्त्या जायते तु सः अभूताभिनिवेशोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते द्वयाभावं समुद्धैव निर्निमित्तो न जायते न लभते हेतून् तमाधममध्यमान् तदा न जायते चित्तं यत्प्रभावे फलं कुतः अनिमित्तस्य चित्तस्य यानुत्पत्तिः समाद्वया अजातस्यैव सर्वस्य चित्तदृश्यं हि तद्यतः बुद्ध्वा निमित्ततां सत्याम् हेतुं पृथगनाप्नुवन् वीतशोकं तथा कामम् अभयं पदमश्नुते अभूताभिनिवेशाद्धि सदृशे तत्प्रवर्तते पुष्पभावं सबुद्ध्वैव निःसङ्गं निवर्तते निवृत्तस्याप्रवर्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः विषयस्य हि बुद्धानां साम्यमजमद्वयम् स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान्स्थविष्टान् पुनर्विधिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् सपिति मधुरकं मायया भोजयन्नो मायासङ्ख्यादुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विविधविषयान् प्राश्य भोगान्स्थविष्टान् पश्चाच्चान्यान् समितिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा
हित्वा सर्वान् विशेषान् नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्रबलहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं मां शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् पुनः पुनः श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादगुरुभ्यो नमः वन्देदं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सम्प्रदायज्ञं संयमीन्द्रं सदाश्रयं सद्गुरुं सच्चिदानन्दं सदाचारं समाश्रये श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती महासद्गुरुभ्यो नमः अधीहितो ब्रह्म ಮಿತ್ರಾದ್ಯಯ 35 ಶ್ಲೋಕ. ಮಿತ್ರಾದ್ಯೈ ಸಹ ಸಂಮಂತ್ರ್ಯ ಸಂಬುದ್ಧೋ ನ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ಗೃಹೀತಂಚಾಪಿ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಬುದ್ಧೋ ನ ಪಶ್ಯತಿ. मित्राद्यै सह सम्मन्त्र्य सम्बुद्धो न प्रपद्यते गृहीतं चापि यत्किञ्चित् प्रतिबुद्धो न पश्यति. मित्राद्यैः सह सम्मन्त्र्य सम्बुद्धः न प्रपद्यते गृहीतं च अपि यत् किञ्चित् प्रतिबुद्धः न पश्यति. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ತತ್ಕಾಲ ಸತ್ಯ ತಾನೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರ್ತಾನೆ ತಾನೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ನೋಡಿರ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಿಜ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಿತ್ರಾದ್ಯೈ, ಮಿತ್ರರೇ ಮುಂತಾದ ಆದಿನೇ ಮಿತ್ರರು, ಬಂಧುಗಳು, ಬೇರೆ ಜನರು, ಲೋಕ ಜನರು, ಅವರನ್ನೇ ಸಂಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದು, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರಿ, ಸಂಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆ, ಮಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈಗ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಥವಾ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆದು ಕಟ್ಲಾ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲೂ ಗೆಳೆಯರತ್ನ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇನ್ನೇನೋ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗೆ 4 ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸಂಬುದ್ಧೋ ನ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ, ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಳೆಯರು ಇಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆನೂ ಇಲ್ಲ, ತೀರ್ಮಾನವೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಢಂಗಾಯಿತು ನೋಡ್ದಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂತಾನು. ಎತ್ತಿಂಚಿ ಗೃಹೀತ, ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ 1 ಲಕ್ಷ ಪಾಠ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೊಡಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವ ಒಬ್ಬ ನಾನು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ, ಯಾವ ಉಪಯೋಗ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು, ಏನೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧೋ ನ ಪಶ್ಯತಿ. ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮೇಲೆ ಆ ಚೆಕ್ಕು ಇಲ್ಲ, ಆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ವಸ್ತು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟರು, ಏನೋ ತಗೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹೊರತು ಯಾರಿಗೂ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ. ಇವರು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನೋ ಕೊಟ್ಟರು, ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಹಾರ ಕನಸಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಕನಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಹಾರ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ತಾನು ಮಾತ್ರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ತಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯನೇ ಹೊರತು ತಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ ನಾನಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಜನರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೋ ತಾನಲ್ಲ. ಪುರುಷತ್ಯವು ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಾನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಒಂದಿದೆಯಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀನು ವಿಭಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಏಕರೂಪ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಬಾಧಿತವಾಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮಿತ್ರಾದ್ಯೈ ಸಹ ಸಂಮಂತ್ರ್ಯ ತದೇವ ಮಂತ್ರಣಂ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧಃ ನ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ. ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಳೆಯರು, ಬಂಧುಗಳು, ಅಣ್ತಮ್ಮಂದ್ರು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವ ಹೂ ಅಂತಿರ್ತಾನೆ. ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ತಮ್ಮಂದ್ರು, ಯಾರು ಬಂಧುಗಳು, ಈ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು ಅಂತಾನೆ.
ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದವನು ಏನೋಪ್ಪ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೆಲಸ ಒಂದೊಂದು ಗ್ಯಾಪಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಕೆಲಸ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಈ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಪೆನ್ನು ಕಾಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ಗೋರಂತೆ, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಆ ತಕ್ಕ ಕಟ್ಲೆ ಬರೆಯೋರಂತೆ, ಅದೇನು ಉತ್ಸಾಹನೋ ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಂತೆ. ಬೆಳಕರಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದಂತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಎಚ್ಚರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಕನಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಉತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಆ ತರಹ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಈ ಕೃಷ್ಣನು ನನಗೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಮಯನೇ ನವದಿಶ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಜಲಕತ್ತ ಹೋದಾಗ, ಈ ಸಲ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಏನೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಗಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಮಯನೇ ನವದಿಶ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ನವದಿಶ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಂವದಿಶ್ಯೆ ಏನೇನ ಸಂವದಿಶ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುದು ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಳು ಬಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನನಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅದೇನು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಂವದಿಶ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ವೈದಿಕ ರೂಪ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಾಡೇನ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಚಾಯ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅರ್ಥ ಸಾಕು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಹೊರೇ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ನೋಡ್ತೀರಿ ಏನು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಕನಸಿವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಂಬದಿಶ್ಯೆ ಅದ ಉಪಸರ್ಗ ಬಂದ್ರೆ ಉಪಸರ್ಗ ಬಂದ್ರೆ ಬದುಧಾತುಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಅದು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ ಹೊಂದತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರಾ, ಏನೋ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ ಅರ್ಥವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ದಿವಸ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಗುರುಳು ಬಂದು ಕನಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನ. ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಈ ತರಹ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೂ 2-3 ವಿಚಾರ ಗುರುಳು ನನಗೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಮನುಷ್ಯೇಶು ಅಗ್ನಾವೇವ ದೇವೇಶು ಲೋಕವಿಚ್ಛಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಮನುಷ್ಯೇಶು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಮನುಷ್ಯೇಶುನಿಗೆ ಬರೀ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಅದೇನೋ ಅರ್ಥ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷಿಕರು. ಅದು ಗುರುಳು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಬಂದು ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಹೊಂದಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೊಂದಲ್ಲ ಗುರುಳೇ, ಇದು ಅದು ಭಕ್ತ ಪ್ರಪಂಚ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿರೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಅದು ಹೊಂದತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಹೊಂದೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀನು ಗುರು ಹತ್ರ, ಇದು ಯಾಕೂ ಸರಿಯಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಗೃಹೀತಂಚ ಯತ್ಕಿಂಚ ಹಿರಣ್ಯಾದಿ ನ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ಗೃಹೀತಂಚ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಹಿರಣ್ಯಾದಿ ನ ಯಾರೋ ಬಂದು ಕೊಟ್ರು, ಬಂಗಾರ ಉಂಗುರ ಕೊಟ್ರು ಯಾರಿಗೋ ಅಂತ ಕನಸಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೈಗಾರಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಚ್ಚೆತ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬರಿಗೈ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ಕತ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ತು, ಅದು 200 ಗ್ರಾಮಿಂದು 20 ತಲಾ ಬಿಸ್ಕತ್ತು. ತಗೊಂಡ ನೋಡ್ದ ಕನಸಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸುತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಚಿತ್ತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಎಚ್ಚೆತ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬರಿಗೈ, ಏನು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯ ಆದ್ರೆ ಆ ಗದಗಿನ ಇವನಿಗೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಮೂಗುತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಗೋತಾರೆ ಅವರು. ಎಚ್ಚೆತ್ ಮೇಲೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಚ್ಚೆತ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಗುತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಮೂಗುತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ನನ್ನ ಮೂಗುತಿ ಇದು, ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ದೇವಿ ಭಕ್ತ ಅವನು. ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮತ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷಕ್ಕೇನೆ ಅಷ್ಟು ಗೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಪವಾಡ ಅದು ದೇವಿದು. ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಭಾವನಾ ಶಕ್ತಿ, ಉಪಾಸನಾ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವವೇ ಹೊರತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅನುಭವ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಿರಣ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ. ಅವನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ,
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲು ಮುಳ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸೂಜಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗತ್ತೋ? ಎಚ್ಚರದ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಕನಸಿನ ಕಾಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿದಂತಹ ಮುಳ್ಳನ್ನು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ ಕನಸಿನ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರದ ಕಾಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿದ ಮುಳ್ಳನ್ನು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿನ ಸೂಜಿನೇ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಹಾಗಿದೆ? ನಮ್ಮ ಸಾಕೇತ ಜರ್ಕಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಯಾಕೋ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕನಸು ಚಳಿ ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜರ್ಕಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿದ್ವಿ. ದಡ್ಡ, ಅಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಜರ್ಕಿನ್ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? ಇದೇ ಶರೀರಕ್ಕಲ್ವಾ ಶರೀರ ಆಗೋದು. ಇದೇ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಕನಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ. ಈ ಶರೀರ ಮಲಗಿರುತ್ತೆ, ಕನಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀಯ. ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜರ್ಕಿನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಜರ್ಕಿನ್ ಬರಲ್ಲ ಕಣೋ. ಹಂಗ ನಂಗೆ ಈ ಜರ್ಕಿನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕನಸಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದ ಅವರು. ಜರ್ಕಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕನಸಿನ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಬೆಚ್ಚಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಪ್ಲಾನ್. ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಗೋಡುಪಾದರೂ ಇಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರದ ಕನಸಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಕನಸಿದ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನೀನು ಮಾತ್ರ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತೀಯ ಎರಡಕ್ಕೂ. ಕತಶ್ಚನ ದೇಶಾಂತರಂ ಗಚ್ಚತಿ ಸ್ವಪ್ನೆ. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ದೇಶಾಂತರಕ್ಕೂ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ. ಕಾಶಿ ಗೀಶಿ ಹೋದಂಗೆ ಕನಸಾದ್ರೆ, ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಇದಾದ್ರೆ, ನಯಾಗಾರ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಕನಸಲಾದ್ರೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೋ ಬಿಡು. ಅದಂತ ನೋಡಿದ್ದು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನಸಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಯಾಗಾರ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದವನಾದಾಗ ಈ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮೇಲೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಯಾಗಾರ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರೀ ಕನಸು ಸುಳ್ಳು, ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಇದು ಸ್ಕೇಲ್ ಏನು? ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇವಾಗ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಮರಣೆಯೇ. ಇವಾಗ ಇವನಿಗೆ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಯಾಗಾರ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇವನಂತಾನೆ, ನಾನು ಕನಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂತಾನೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಟ್ಟೋದು ಬೇರೆ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹತ್ರ ನಾನು ಅಂದೆ, ನೋಡ ನೀನು ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಸಲ ಹಂಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಂತದಪ್ಪ 15 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ವಾಮಿನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕನಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಕನಸು ಅದೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನೀನ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕನಸೇ ತಾನೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಕ್ತಾಗ 40 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತೇ ನೀವು ನಾನು ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಾನು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಾಠ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದೆ. ನಿನ್ ಕನಸು ಕಾಯ್ದ ಕನಸು. ನಿನ್ ಕನಸು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಜ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನೀನ್ ಗೌಡಪಾದ್ರನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಗೌಡಪಾದ್ರದ್ದು ತತ್ವದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿರೋದು, ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು, ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅವನಿಗೆ, ನೀನು ಅಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಹಲ್ಲು ಮುರಿಯಬೇಕು, ನಾನು ನಗಬೇಕು, ನೀನ್ ನೋಡಬೇಕು. ದೇಶಾಂತರ ನಗಚ್ಚತಿ ಸ್ವಪ್ನ. ದೇಶಾಂತರಕ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನೆ ಚಾವಸ್ತುಕಃ ಕಾಯಃ, ಸ್ವಪ್ನೆ ಚಾವಸ್ತುಕಃ ಕಾಯಃ, ಜಗನ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಥಗನ್ಯಸ್ಯ ದರ್ಶನಾತ್, ಯಥಾ ಕಾಯಸ್ತಥಾ ಸರ್ವಂ, ಯಥಾ ಕಾಯಸ್ತಥಾ ಸರ್ವಂ, ಚಿತ್ತದೃಶ್ಯಮವಸ್ತುಕಂ, ಚಿತ್ತದೃಶ್ಯಮವಸ್ತುಕಂ. ಸ್ವಪ್ನೆ ಚಾವಸ್ತುಕಃ ಕಾಯಃ ಪ್ರಥಗನ್ಯಸ್ಯ ದರ್ಶನಾತ್, ಯಥಾ ಕಾಯಸ್ತಥಾ ಸರ್ವಂ, ಚಿತ್ತದೃಶ್ಯಮವಸ್ತುಕಂ. ಸ್ವಪ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಮೇಲಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಬಾಯಿ ಹತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಕೇಳ್ಸಲ್ಲ ಕಣೋ. ಸ್ವಪ್ನೆ ಚ ಅವಸ್ತುಕಃ ಕಾಯಃ ಪೃಥಕ್ ಅನ್ಯಸ್ಯ ದರ್ಶನಾತ್, ಯಥಾ ಕಾಯಃ ತಥಾ ಸರ್ವಂ, ಚಿತ್ತದೃಶ್ಯಂ ಅವಸ್ತುಕಂ. ಉತ್ತರಾರ್ಧ ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕ, ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಸ್ವಪ್ನೆ ಯಹ ಕಾಯಃ, ಕಾಯಃ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಏನು ಶರೀರ ಉಂಟಾಗಿತ್ತೋ ಅದು ಅವಸ್ತುಕ, ನಿಜವಾದ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೃಥಕ್ ಅನ್ಯಸ್ಯ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ಇಲ್ಲಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋದಿದೆ. ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೋ ಚಾಪೆ ಮೇಲೋ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೋ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ತೋಟದಲ್ಲೋ ಊರಲ್ಲೋ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಶರೀರ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬರೀ ಚಿತ್ತ ಸ್ಪಂದನ, ಆಭಾಸ, ವಾಸನಾಮಯವಾದ ಶರೀರ ಅದು. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಈ ನನಗೆ ಶರೀರ ಇದೆ, ನಾನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ವಾಸನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಾಸನೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೂ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ವಾಸನಾಮಯವಾದ ಶರೀರ, ವಾಸನಾಮಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚ, ವಾಸನಾಮಯವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಅದು ನಿಜವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತೋರಿದ್ದು.
ಹೇಗೋ ತಥಾ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೂ 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 ಅಂತೀವಿ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರಗಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ಯಾಕೋ ಒಪ್ಪಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ತ ದೃಶ್ಯಂ ಅವಸ್ತುಕಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಗೌಡಪಾದರು. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಈ ಶರೀರ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಣೋದು. ಇದು ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ದೃಶ್ಯವೋ ಚಿತ್ತವೇ ದೃಶ್ಯವೋ? ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ದೃಶ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಚಿತ್ತವೇ ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಶರೀರವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ ಚಿತ್ತವೇ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದೇ ಹೊರತು ಚಿತ್ತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ದೃಶ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ತಮೇವ ದೃಶ್ಯಂ ಚಿತ್ತ ದೃಶ್ಯಂ ನತು ಚಿತ್ತಸ್ಯ ದೃಶ್ಯಂ ಚಿತ್ತ ದೃಶ್ಯಂ. ಷಷ್ಠಿ ತತ್ಪುರುಷ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಮಧಾರಯ. ಚಿತ್ತವೇ ದೃಶ್ಯ, ಚಿತ್ತ ದೃಶ್ಯ, ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ದೃಶ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅವಸ್ತುಕ. ಎಚ್ಚರದ್ದು ಕೂಡ ಈ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಇಂದ್ರಿಯವಲ್ಲ, ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ತ ಸ್ಪಂದನ, ಚಿತ್ತದ ಅಲುಗಾಟ, ಚಿತ್ತದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು. ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚವೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲದೇಶವೂ ಇಲ್ಲ, ನಾಮರೂಪವೂ ಇಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತವೂ ಚಿತ್ತದ ಅಲುಗಾಟವೇ. ಆ ಚಿತ್ತವು ಚಿತ್ತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನುಗತವಾಗಿರುವ ಚೈತನ್ಯವೇ ಚಿತ್ತವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಲೇ ಚಿತ್ತ ಹಾಗೆ ಕುಗ್ಗು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಿತ್ತ ಕುಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚೈತನ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ದಾಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಿತ್ತ ಆರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಚಿತ್ತ ಆರಿತು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಡಗತ್ತೆ. ಅವ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಕೇವಲನಾಗಿ ಅದ್ವಿತೀಯನಾಗಿ ಸನ್ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ಮಾತ್ರನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಚಿನ್ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ. ಅದೇ ಚಿತ್ತವಾಗಿ, ಚಿತ್ತವೇ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯವಾಗಿ, ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣ್ತಾ ನಿಜವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭ್ರಾಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಲಿ, ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ಕಾಲದೇಶಗಳಾಗಲಿ, ನಾಮರೂಪಗಳಾಗಲಿ ಚಿತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಪಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ? ಒಪ್ಪಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ತದ್ಭಾವೇ ಭಾವ ತದ್ಭಾವೇ ಅಭಾವ. ಚಿತ್ತ ಇದ್ದೇ ತೋರುತ್ತೆ, ಚಿತ್ತ ಇದ್ದೇ ತೋರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಚಿತ್ತವೇ. ಮಣ್ಣಿದ್ದೆ ಗಡಿಗೆ, ಮಣ್ಣಿದ್ದೆ ಗಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಗಡಿಗೆ ಏನೋ ಮಣ್ಣೆ. ಬಂಗಾರ ಇದ್ರೆ ಆಭರಣ, ಬಂಗಾರ ಇದ್ದರೆ ಆಭರಣ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಆಭರಣ ಏನೋ ಬಂಗಾರವೇ. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಭರಣ ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಆಭರಣ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೂ, ಆಭರಣ ತೋರುವಾಗಲೂ, ಆಭರಣ ಆಡುವಾಗಲೂ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕಾಲದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮರೂಪಗಳಾಗಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ಚಿತ್ತದ ಅಲುಗಾಟವೇ ಸ್ಪಂದನವೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೆಂಬುದು. ಯಾವುದು ವಸ್ತು ಅವಸ್ತುಕಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವಸ್ತು ಕಪ್ಪತ್ತೆ ಬಹುರಿ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದಲ್ಲ. ಚಿತ್ತ ದೃಶ್ಯವೇ, ಚಿತ್ತವೇ ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ. ಆ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನೀವು ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಗೆದ್ರಿ, ನೀವು ಕೃತಾರ್ಥರಾದ್ರಿ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಚಿತ್ತವೆಂಬುದು ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಗುಳ್ಳೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನೀರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ಚಿತ್ತದೆಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯವೇ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅರಿವು ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಳಗಡೆನ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ ಅಂತಿದೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕಕ್ ಹೋಗಿ, ದೊಡ್ಡ ದೀಪ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಕತ್ಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗುಹೆ ಹೋಗೋದ ಕತ್ಲೆ ಸಿಗತ್ತಾ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೀಪ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕತ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಕತ್ಲೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗೋಲ್ವೋ, ನೀವು ಅರಿವಿನ ರೂಪದಿಂದ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಚಿತ್ತ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಚಿತ್ತ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇರೋ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಯೂಷನ್, ತೋರಿಕೆ, ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಭ್ರಾಂತಿ, ತೋರಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ. ಅದ ಆತ್ಮ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಾಗಲೂ ಕಾಲದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಸತ್ತಿನ ಭಾವ ಸತ್ಯ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಕೇವಲ ಸ್ವರೂಪ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಆತ್ಮನನ್ನ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದ್ರು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ದಡ್ತನ ನೋಡಿ. ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯೋ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗಾಗಿರೋ ಸ್ವರೂಪ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ದಡ್ಡತನ. ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಬೇಸಿಕ್ಕೋ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ ಆ ಅನುಭವ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅರ್ಥವಾಗಾಗಿರುವ ಅನುಭವ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಾಬಿಡಿ. ಅದು ಅನುಭವ ಬೋಧ ಸ್ವರೂಪ, ಅನುಭವ ಸ್ವರೂಪ, ನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ. ಅದನ್ನ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಚಿನ್ಮಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅವನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಗೆದ್ದ. ಅವನು ಚಚ್ಚಲೋಕೋ ನಗಾಹದ ಸ್ವಪ್ನೇಚ ಅಟನ್ ದೃಶ್ಯತೆ ಯಃ ಕಾಯ.
ಸ್ವಪ್ನೆ ಚ ಅಟನ್ ದೃಶ್ಯತೆ ಯಃ ಕಾಯಃ ಸಹ ಅವಸ್ತುಕಃ. ಸಹ ಅವಸ್ತುಕಃ. ಸ್ವಪ್ನೆ ಚ ಅಟನ್. ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ, ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ, ಊರು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೇಟೆ ಬೀದಿಲಿ ಅಂಗಡಿ ಬೀದಿಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕನಸಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಶರೀರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಗ್ತಾರೆ, ಕರೀತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಬದಲು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗಿಟ ಎಚ್ಚರ ಹೇಗೋ ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರವೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕನಸು ಕಿಂಚಿತ ತೋರಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನಸು ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆ ತತ್ಕಾಲದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲವಾತದಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆ ಅನುಭವ ಎಚ್ಚರವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಆ ಶರೀರ. ತತಃ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಸ್ವಾಪದೇಶಸ್ಥಸ್ಯ ಪೃಥಕ್ ಕಾಯಾಂತರಸ್ಯ ದರ್ಶನ. ತತಃ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಸ್ವಾಪದೇಶಸ್ಥಸ್ಯ ಪೃಥಕ್ ಕಾಯಾಂತರಸ್ಯ ದರ್ಶನ. ಯಾಕೆ ವಸ್ತುವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಶರೀರ ಅದು ತೋರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸ್ವಾಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ರೂಮಲ್ಲೋ ಹಾಲಲ್ಲೋ ಚಾಪೆ ಮೇಲೋ ಮಂಚದ ಮೇಲೋ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟ ಗರ್ಧ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗರ್ಧ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನಸು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನಿಜವಾಗ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟದಷ್ಟೇ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವು ವರ ಒಂದು ರೀತಿ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಟ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಪಡಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡು, ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿಯೇ ಅನುಭವ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಸುಳ್ಳು ಆಗ್ತಿದೆಯೋ, ಎಚ್ಚರ ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇವನು ಒಂದು ರಾಮ ಒಂದು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತೆ, ಎಚ್ಚರ ಬಾಧಿತವಾಗಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವಸ್ಥೆ ಬಾಧಿತ, ಜ್ಞಾನ ಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಜ್ಞಾನ ಮೇಲೆ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಬೇಡ. ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರವು ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ತಪ್ಪುಗಳಪ್ಪ ಅಂದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ. ಅಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರ ಬಾಧೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ, ಎಚ್ಚರ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಎಚ್ಚರ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಯ. ಸತ್ಯ ಯಾಕೆ ಬಾಧೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಕನಸು ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾಧೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾಧೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕನಸು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ನೀ ಕನಸು ಅಂತ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನೀ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರ ಯಾಕೆ ಬಾಧೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಂದಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಮುಮ್ಮಿಟ್ಟು ತೆಗೀರಿ. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಎಚ್ಚರ ಸ್ವಪ್ನ ಅಥವಾ ಸುಷುಪ್ತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಚ್ಚರ ಬಾಧಿತವಾಗೇ ತಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಅಳಿಸೋಗುತ್ತೆ, ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಬಾಧಿತವಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕನಸಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಎಚ್ಚರ. ಹಾಗಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ವರ್ತಮಾನ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ. ಕನಸಿನ ವರ್ತಮಾನ ಕನಸಿಗೆ ತಾನೆ ವರ್ತಮಾನ, ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ವರ್ತಮಾನ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಕನಸಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯ ಭೂತ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಈಗಲೂ ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಭೂತವೇ ತಾನೆ ಎಚ್ಚರ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕನಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಚ್ಚರ ಭೂತ ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ಕೊಂಡದ್ದು ಕನಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಭೂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಕನಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಕನಸಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಬಾಧಿತವಾಯ್ತು ಅನ್ನೋಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಯಾವುದು ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಅವಸ್ಥೆ ವರ್ತಮಾನವಾಗಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ, ಅವಸ್ಥೆ ಭೂತವಾದ್ರೆ ಕನಸು ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ತಮಾನದ ಅವಸ್ಥೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಕನಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಕನಸು ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಓ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಕನಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಅನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದ್ ಎಚ್ಚರವೇ. ಆಗ್ಲೇ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೋತೀವಿ, ಕನಸು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಹಗಲಿನ ಎಚ್ಚರ ಅಲ್ಲಿ ಭೂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬಾಧೆ ಆಗಲಿ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಇವಾಗ ಕನಸು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬಾಧಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರವು ಇನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಬಾಧೆ ಆಗ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಧೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಬಾಧೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕನಸು ಅಂತಾನೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಹೆಸರಿಗೆ. ಈಗ ಕನಸು ಅಂತ ಆಗಲೇ, ನೀವು ಆ ಅವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆನಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಲಕ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ರೆ
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ಕನಸು ಅಂತ ತೋರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೌದು, ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕನಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ ಕನಸು ನಿಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ತೋರ್ತಿರುವಾಗ ಓ ನಂಗೆ ನೆನ್ನೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತಾನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓ ನೆನ್ನೆ ಅವಸ್ಥೆ ಬಾಧೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕನಸು ಅನ್ಕೋತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳೇ? ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ಅದೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀರಮ್ಮ, ಯಾರಿಗೂ ಅನುಭವನೇ ಗುರುಗಳೇ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎರಡು ಇಶ್ಯೂನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳೋದ್ ನೋಡಿ, ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಿದಾರ ಗುರುಗಳು. ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ? ಎಚ್ಚರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕನಸು ಬಾಧೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಕನಸು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ಕನಸು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಬಾಧೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೀಗ ನಾನು ಎಚ್ಚರ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕನಸು ಬಾಧೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋವಾಗ ಆ ಕನಸು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಅವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಕನಸಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಅಂತಾನೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರೋವಾಗ ಒಂದ್ ಅವಸ್ಥೆ ಕನಸಾಗಿ ನನಗ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಅರ್ಥಾದರ್ಥ ತರ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಳಿ. ಅನುಭವದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ಕನಸಲ್ಲೂ ನನಗೊಂದು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ನಂಗ್ ನೆನ್ನೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅದಲ್ಲ. ಈ ಎಚ್ಚರ ಬಾಧೆ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನಸಲ್ಲಿ? ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಾಧೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕನಸು ಬಾಧೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕನಸಲ್ಲಿ ಈ ಎಚ್ಚರ ಬಾಧೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಕನಸು ಬಾಧೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋ ಅವಸ್ಥೆ ನನಗೆ ಕನಸು ಅಂತ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನಸಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವಸ್ಥೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಸ್ಥೆ ಬಾಧೆ ಆಗಿದ್ರೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದ್ ಅವಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲೇ ಬಾಧೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಾಧೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಚ್ಚರ ಸತ್ಯ, ಕನಸು ಸುಳ್ಳು, ಆದ್ರಿಂದ ಕನಸು ಬಾಧೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ವರ್ತಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಧೆ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ವರ್ತಮಾನವೋ ಅದು ಬಾಧೆ. ವರ್ತಮಾನವನ್ನ ನಾವು ಬಾಧೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ವರ್ತಮಾನ ಬಾಧೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟು. ಅದು ಎಚ್ಚರ ಅಂತೀವಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ತಮಾನ ಅಂದೆ. ಅದು ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಇವಾಗ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಕನಸು ಬಂದಾಗ ಇದು ಕನಸು ಅಂತ ಯಾಕಲ್ಲ ಅನ್ಸಲ್ಲ? ಇದು ಕನಸು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಕನಸು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವರ್ತಮಾನವಾಗಿ ತೋರ್ತಿರೋದು ಕನಸು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ವರ್ತಮಾನ ಇದೀವಿ ನಾವು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಚ್ಚರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಕನಸು ಬಂದಾಗ ಈ ನೆನ್ನೆ ಕನಸಾಯ್ತು, ನಾವು ಗುರುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ? ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಗುರುಗಳೇ? ಅವಸ್ಥೆ ಬಾಧೆ ಗುರುಗಳೇ. ಈಗೇನ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಚ್ಚರದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಎಚ್ಚರದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗುತ್ತೆ ಕನಸಿಗೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕನಸು ಯಾವತ್ತು ಭೂತಕಾಲ, ಎಚ್ಚರ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್? ಇದು ಭೂತ, ಅದು ವರ್ತಮಾನ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ, ಇದು ವರ್ತಮಾನ, ಇದು ಎಚ್ಚರ ನನಗೆ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಭಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಭೂತ, ಅದು ಕನಸು. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಅವಸ್ಥೆ ನಾನು ಬಾಧಿತವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಇವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಕನಸಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಭೂತ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನೀವ್ ಒಂದ್ ರಾತ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕನಸು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಒಂದ್ ರಾತ್ರಿ ಒಳಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ ಕನಸಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಚ್ಚರ ಭೂತ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿದೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಕನಸು ಬೀಳ್ತು ಅಂತ. ಈ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋ ರಾತ್ರಿ ಕನಸು ಬೀಳ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋ ಅವಸ್ಥೆ ಬಾಧಿತವಾಗಿ ಕನಸು ಅನ್ನೋ ಅವಸ್ಥೆ ಬಂತು. ನೀವು ವಾಕ್ಯನೇ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ತಪ್ಪದಾರಿಗೆ ಎಳಿಬಾರ್ದು. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಎಚ್ಚರ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಕನಸು ಬರಲ್ಲ. ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಇದೆ, ಎಚ್ಚರಲ್ಲೂ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಲವೂ ಇಲ್ಲ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ದೇಶವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ತೋರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಆ ಎಚ್ಚರದ ಪ್ರಮಾತರು ಕನಸನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಯಾವಾಗ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನ್ನೋಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ರೈಟೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣವೋ, ಸ್ಮರಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ. ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನುಭವಿಸಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸುಳ್ಳು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಸುಳ್ಳಾಯ್ತು ಹೊರತು ಅನುಭವ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ.
ಕನಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಕನಸು ಅಂತ ಅನುಭವಿಸಿದ್ನೋ ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಅನುಭವಿಸಿದ್ನೋ? ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಅನುಭವಿಸಿದ, ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನುಭವಿಸಿದ. ಜ್ಞಾಪಕ ಸುಳ್ಳು ಈ ಜ್ಞಾಪಕವೇ ತಪ್ಪೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲ ಆದತ್ತ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಳ್ಳಾಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಅನುಭವಿಸಿದ್ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲೇ ದೋಷ ಇದೆ, ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೇ ದೋಷ ಇದೆ. ಸ್ಮರಣೆಯೇ ಅಲ್ಲ, ಕನಸು ಸ್ಮರಣೆಯೇ ತಪ್ಪು. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಾ ಏನೋ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ವಸ್ತುವಾಗಿರುವಂತಹ ಶರೀರವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತತಃ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಸ್ವಾಪದೇಶಸ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಾಪದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಿದ್ವಿ ಕನಸಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ತೋಟದಲ್ಲ ಬಜಾರ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಥಾ ಸ್ವಪ್ನದೃಶ್ಯ ಕಾಯ ಅಸನ್ನ ತಥಾ ಸರ್ವಂ ಚಿತ್ತದೃಶ್ಯಂ ಅವಸ್ತುಕಂ ಜಾಗರಿತೇಪಿ. ಹೇಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಚಿತ್ತದೃಶ್ಯವೋ, ಆ ಶರೀರ, ಆ ಪ್ರಪಂಚ, ಆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಪಂದನ ಮಾತ್ರವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಗೃತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಚಿತ್ತದೃಶ್ಯವೇ. ಯಾವುದು ಚಿತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವಸ್ತು, ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆ, ತೋರಿಕೆ, ಭ್ರಾಂತಿ, ಇಲ್ಯೂಷನ್ನು. ಸತ್ಯವಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ತಾನೊಬ್ಬನೇ. ಚಿತ್ತವು, ಚಿತ್ತ ಕಾಣುವ ಅವಸ್ಥೆಯು ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥವು ಎಲ್ಲ ಥರೋಲಿ ರಾಂಗ್, ಫಾಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಳ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸುಳ್ಳು ಅಂತೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಬೇಡಿ, ಅದು ಸುಳ್ಳೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇವಾಗ ವ್ಯವಹಾರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತೀವೋ? ಒಂದ್ ರೀತಿ ಓತಿ ಕೆತ್ತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಒಂದ್ಸತಿ ಹಸಿರಿಗೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಕೆಂಪಿಗೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಹಳದಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಗೋಸುಂಬೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಎಚ್ಚರ, ಒಂದ್ಸತಿ ಕನಸು, ಒಂದ್ಸತಿ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಇರೋದು ಗೋಸುಂಬೆನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪರಮಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಪರಮಾರ್ಥವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ತೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೇನೇನೇನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ತೋರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾರ್ಥವು ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾರ್ಥವು ಪರಮಾರ್ಥವಾಗೇ ಇದೆ. ಜನರ ಆಯಾ ಜೀವನ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೊಂದು ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕನಸಿನೊಳಗೆ ಕನಸು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸು ಬರುತ್ತೆ. ಗೊಪ್ಪ ಏನೇನು ಕನಸು ಅಂದ್ರೆ ಎಂತಂತೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ನಂಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು, ನೆನ್ನೆ ಕಾಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೋ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋದ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನದಿ ನೀರು ಮೇಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಒಳ್ಳೆ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಇದು, ಮಹಾ ರಹಸ್ಯ, ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಎಲ್ಲದೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲ. ಜಾಗರಿತೇಪಿ ಅವಸ್ತುಕಮದು, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಯಾವುದು ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ತೋರಿಕೆ. ಚಿತ್ತದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥ. ಎಲ್ಲವೂ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ದೃಶ್ಯ, ಚಿತ್ತವೇ ದೃಶ್ಯ, ಚಿತ್ತವೇ ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದು ಚಿತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ದುಡಿತೀನಿ, ಮನೆ ಕಟ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ, ಏನೋ ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ವಾ, ಹುಚ್ಚಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ದುಡಿಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು, ಯಾತಕ್ಕೆ ಏನ ಪ್ರಾರಬ್ಧವಶ ಶರೀರ ಬಂದಿದೆ, ಇದೊಟ್ಟು ಸೇರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕಸರತ್ ಮಾಡಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಹಣ್ಣುಗಾಯಿಲ್ಲ ದುಡ್ದು ಸುಣ್ಣ ಆಗಿ ಉಸ್ಸಪ್ಪ ಅಂತ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮುಂಚೆನೆ ಮಲ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಕಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲಾನ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬರ್ನಂತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟ ಯುವಕ, 24-25. ಏನಯ್ಯ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಂದನ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ದುಡಿಬೇಕು ಕಣಯ್ಯ ಅಂದ. ದುಡ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದುಡ್ದು ಮನೆ ಕಟ್ಬೇಕು ಕಣಯ್ಯ ಅಂದ. ಮನೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಯ್ಯ ಅಂತ. ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಳು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಯ್ಯ. ಅದು ಮಕ್ಳು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನ ಹಾಯ ಮಲ್ಕೋಬೇಕ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ.
ಮುಂಚೆನೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅಭ್ಯಸಿಸ್ತೇನೆ ನಾನಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹಾಯ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗು ನೀನು ಅನ್ನಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹಾಯ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಯ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗು ನೀನ್ ದುಡಿ ಒದ್ದಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ಕೋ. ಏನಪ್ಪ ಚಿತ್ತದೃಶ್ಯಂ ಜಾಗರಿತೆ ಸರ್ವಂ ಅವಸ್ತುಕಂ ಚಿತ್ತದೃಶ್ಯತ್ವಾದ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸಮತ್ವಾದ್ ಅಸತ್ ಜಾಗರಿತಮಪಿ ಇದು ಪ್ರಕರಣಾರ್ಥ. ಸ್ವಪ್ನ ಸಮತ್ವಾತ್ ಅಸದ್ ಜಾಗರಿತಮಪಿ ಇದು ಪ್ರಕರಣಾರ್ಥ. ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಸಮವಾದದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳೇ, ಎಚ್ಚರವು ಕೂಡ ಕಲ್ಪನೆಯೇ. ಎಚ್ಚರ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಯಾಕೆ ಎಚ್ಚರ, ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ, ಆದ್ರಿಂದ ಎಚ್ಚರ, ಇಷ್ಟೇ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ, ಆದ್ರಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೂ ಅದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವೇ, ಎರಡೂ ಒಂದಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನವೇ. ಕನಸಿದ್ದಾಗ ಎಚ್ಚರವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನವೇ, ಎಚ್ಚರವಿದ್ದಾಗ ಕನಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಪ್ನವೇ. ಇಲ್ಲದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊ, ಅದು ನೀನು, ಅದು ಸತ್ಯ, ಅದೇ ಪರಮಾರ್ಥ. ಬಾಕಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಜಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಷ್ಟ ಅಸತ್ವಂ ಜಾಗೃತ ವಸ್ತುನಃ. ಈ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಜಾಗೃತಿಯ ವಸ್ತು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹೊಡೆಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗೌಡಪಾದರು ಅಗ್ರೇಸರು, ಬುಡಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಪಂಚನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚನ ಈಜಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ಯನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಎಚ್ಚರ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು, ಇದೆಂಥ ಧೀರು ಇವರು ಗೌಡಪಾದರು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರಹಣ ಜಾಗರಿತವ ತದ್ದೇತು ಸ್ವಪ್ನ ಇಷ್ಯತೆ. ಗ್ರಹಣ ಜಾಗರಿತವ ತದ್ದೇತು ಸ್ವಪ್ನ ಇಷ್ಯತೆ. ತದ್ದೇತುತ್ವಾತ್ತು ತಸ್ಯೈವ ಸಜ್ಜಾಗರಿತಮಿಷ್ಯತೆ. ತದ್ದೇತುತ್ವಾತ್ತು ತಸ್ಯೈವ ಸಜ್ಜಾಗರಿತಮಿಷ್ಯತೆ. ಗ್ರಹಣ ಜಾಗರಿತವ ತದ್ದೇತು ಸ್ವಪ್ನ ಇಷ್ಯತೆ. ತದ್ದೇತುತ್ವಾತ್ತು ತಸ್ಯೈವ ಸಜ್ಜಾಗರಿತಮಿಷ್ಯತೆ. ಗ್ರಹಣಾತ್ ಜಾಗರಿತವತ್ ತದ್ದೇತುಃ ಸ್ವಪ್ನಃ ಇಷ್ಯತೆ. ತದ್ದೇತುತ್ವಾತ್ ತು ತಸ್ಯ ಏವ ಸತ್ ಜಾಗರಿತಂ ಇಷ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುವ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ. ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಕನಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಚ್ಚರ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರವನ್ನು ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ನೋಡ್ತಿರೋದು, ಕನಸನ್ನು ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ನೋಡ್ತಿರೋದು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿಸ್ಕೊಂಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಿಮ್ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಇದಿರ್ಬೋದು, ನೆಂಟರು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಪಂಚ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಎಚ್ಚರದೊಳಗಿರೋರು. ಈ ನಿಮ್ಮ ಎಚ್ಚರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರವನ್ನು ನೋಡುವವರಾಗಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಎಚ್ಚರ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರುವಂತ ಯಾರು ಎಚ್ಚರ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಚ್ಚರವನ್ನು ನೋಡ್ತಿರೋರು, ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕನಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಕನಸನ್ನು ನೋಡ್ತಿರೋರ, ಎಚ್ಚರವನ್ನು ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ನೋಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜಾಗರ ಇರೋದು ಗ್ರಹಣ, ಯಾವುದೋ ಸ್ವಪ್ನ. ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನವು ಎಚ್ಚರದಂತೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಜಾಗರಿತ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನವು ಜಾಗೃತಿನ ಕಾರ್ಯ, ಸ್ವಪ್ನ ಕಾರಣ ನಾವು ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಜಾಗೃತಿನ ಕಾರಣ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಪ್ನ ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರದಂತೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನ ಕಾರಣ, ಸ್ವಪ್ನ ಕಾರ್ಯ, ಜಾಗೃತ್ ಕಾರಣ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಎಚ್ಚರದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕನಸು ಬರುತ್ತೆ, ಎಚ್ಚರವೇ ಕಾರಣ, ಸ್ವಪ್ನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅಂತೀವಿ. ಆದರೆ ತದ್ದೇತುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತ ಕಾರ್ಯತ್ವ, ಜಾಗೃತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಸ್ಯೈವ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗೃತವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಅವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಜಾಗೃತವೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ನೋಡ್ತಿರುವ ಆತನು ಯಾವನೋ ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋವನೇ ಎಚ್ಚರವಾಗೋದು. ಎಚ್ಚರ ಆಗೋದು ಯಾರೋ? ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋನು ಯಾರೋ, ಎಚ್ಚರ ಯಾರಿಗೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಆತನೇ ಎಚ್ಚರವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನದವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಪ್ನ ಎಚ್ಚರ ಒಂದೇ.
ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಬಂದು ನೋಡಿ. ತಸ್ಸೀವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನದೃಶ ಏವ, ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡುವ ಆತನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರೂ ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡುವ ಆತನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಂತಿದ್ದೀವಿ, ಕನಸು ಎಚ್ಚರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಚ್ಚರದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕನಸು ಬರುತ್ತೆ, ಎಚ್ಚರದ ಇದು ಫ್ಲಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಎಚ್ಚರದ ಅಭಿಮಾನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ನೋಡುವ ಆತನೇ ಎಚ್ಚರವಾಗುತ್ತಾನಾದರೂ ಎಚ್ಚರವು ಅವಂದೇ, ಒಬ್ಬಂದೇ ಎಚ್ಚರ ಕನಸು. ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮ, ಕನಸಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮ, ಇಬ್ಬರು ಆತ್ಮರಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನೇ ಎಚ್ಚರ ಕನಸುವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ, ಬೇಜಾರಾಯ್ತೋ ಕನಸು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಕನಸು ಬೇಜಾರಾಯ್ತೋ ಎಚ್ಚರ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎರಡೂ ಬೇಜಾರಾಯ್ತೋ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಮಹಾಮತ್ಸ್ಯ ಎರಡು ಕೂಲಕ್ಕೂ ದಾಳಕ್ಕೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಆತ್ಮನು ಯಾವಾಗ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಕನಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಚ್ಚರ ಬರ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ನೋಡುವ ಆತ್ಮನು ಕನಸು ಕಾಣ ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ರಾಂತಂ ಜಾಗರಿತಾಂತಂಚ ಉಭೌ ಏನಾನು ಪಶ್ಯತಿ. ನಾವು ಎಚ್ಚರ ನೋಡುವವರೇ ಕನಸು ನೋಡುವವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನಸನ್ನು ನೋಡ್ತಿರುವ ಆತನೇ ಎಚ್ಚರ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಸ್ವಪ್ನದೃಶ ಏವಾಯಂ ಜಾಗರಿತಂ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಎಚ್ಚತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಕನಸಲ್ಲಿದ್ದೆ ಎಚ್ಚತ್ತೆ, ಎಚ್ಚತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕನಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ತ್ವಾಪ್ರತ್ಯ ಹಾಕಿ ಎಚ್ಚತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ವಾಪ್ರತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಕರ್ತಕತ್ವ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಪ್ನಂ ದೃಷ್ಟ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧ ಯಹ ಸ್ವಪ್ನಂ ಅದರ್ ಅಪಶ್ಯತ್ ಸ ಏವ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧ ಇತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಜಾಗೃತಯೋ ದ್ರಷ್ಟ ಏಕ ಏವೇತಿ ಗಮ್ಯತೆ. ಲೋಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನಸು ಒಳಗಾಗತ್ತೆ, ಕನಸು ಬೇರೆ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಎಚ್ಚರ ನಾನು ಅಂತಲ್ಲ, ಕನಸಿನ ನಾನು ಅಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರದ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಚ್ಚರ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾ, ಸತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ ನಾನೇ ಎಚ್ಚರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಪದಾರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದು ನಾನೇ ಎಚ್ಚರ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ನಾನೇ ಕನಸು ಕಂಡೆ ಎನ್ನುವಾಗ, ನಾನೇ ಎಚ್ಚರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಪ್ರಮಾತೃ ಎಚ್ಚರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಮಾತೃ ಎಚ್ಚರ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾತೃ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಎಚ್ಚರದ್ದು. ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಪ್ರಮಾತೃ ಪಾರ್ಟ್. ಅವನಿಗೆ ಇಡೀ ಎಚ್ಚರ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಹಾ, ಜಾಗರಿತವದು ಜಾಗರಿತಸ್ಯೇವ ಗ್ರಹಣಾದ್ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ರೂಪೇಣ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಯ ತಜ್ಜಾಗರಿತಂ ಹೇತುಃ ತಸ್ಯ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಯ ಸಸ್ವಪ್ನಃ ತದ್ಧೇತುಃ ಜಾಗರಿತ ಕಾರ್ಯಂ ಇಷ್ಯತೆ. ಲೌಕಿಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಜಾಗರಿತಂ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗರಿತವತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗರಿತ ಸೇವ, ಎಚ್ಚರದಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ದಿವಸ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕನಸು ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಕನಸು, ಇದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಈ ಸುಳ್ಳು ಜೋದಿರಪ್ಪ. ಕನಸಿಗೆ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಹಾವು ಕಂಡ್ರೆ ಹೆದರ್ಕೋತಾನೆ, ಹುಲಿ ಕಂಡ್ರೆ ಹೆದರ್ಕೋತಾನೆ, ಓಡ್ತಾನೆ. ಬಂಗಾರ ಕಂಡ್ರೆ ನೆಂಟಿಷ್ಟು ಕಂಡ್ರೆ ಓಡ್ತಾನೆ, ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೂ ಓಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಓಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಡ್ತಾನೆ. ಓಡೋ ಸಮಾನ. ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಓಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ ಸುಖ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಂಗಾರ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಸುಖ ಅಂತ ಅವ್ರು ಓಡ್ತಾರೆ. ಹಾವು ಚೇರು ಅಲ್ಲಿನ ಓಡ್ತಾರೆ. ಹಾವು ಚೇರು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಂಗಾರ ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎರಡೂ ವಸ್ತುಪ, ಎರಡೂ ಕಂಡದ್ದು. ಹಾವು ಚೇರು ಕಂಡಿದೆ, ಬಂಗಾರ ಬೇರೆ ನೆಂಟರು ಎಷ್ಟು ಕಂಡವರು. ಕಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ದೃಶ್ಯ. ಒಂದು ದೃಶ್ಯನ ಓಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಕಡೆ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇವ್ರು ನಂಗೆ ಅನುಕೂಲರು, ಇವರು ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ಇವರು ಇದು. ಹಾವು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ, ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾವು ನೀನೇ ಆದಾಗ, ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯು ನೀನೇ ಆದಾಗ, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ತೋರಿದ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚತ್ತೇನು ಯಾರು ಕಚ್ಚತ್ತೆ? ನಿನಗೆ ಕಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾವಿಗೆ. ನೀನು ಹಾವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋನು ಕಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾವಿಗೆ. ದೇಹ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ದೇಹ ಯಾವತ್ತೂ ನೀನಲ್ಲ. ಕಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಕಚ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಯ್ಯೋ ದೇಹ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ,
ಭಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೋನಾ ಮನೇಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಿನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬರಬೇಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಯಾಕ್ರೀ ಬರಬಾರ್ದು, ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಬರಬೇಡಿ, ಭಯ 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 ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳಗಿರೋ ಭಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಾಗೃತದಂತೆಯೇ ಗ್ರಹಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರಾಹ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ರೂಪದಿಂದ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಪ್ನವು. ಅದರಿಂದ ಅದು ಜಾಗೃತವೇ ಹೇತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರವೇ ಕಾರಣ. ಸಹ ಸ್ವಪ್ನ, ಆ ಸ್ವಪ್ನವು ತದ್ದೇತು ಜಾಗೃತವನ್ನೇ ಹೇತುವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಜಾಗೃತದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಲೋಕದವರು ಹಾಗಂತಾರೆ ಅಂತ. ಎಚ್ಚರದ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಪ್ನ ತೋರುತ್ತೆ, ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ತದ್ದೇತುತ್ವಾತ್ತು ಜಾಗೃತ ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ ಸೇವಾ ಸ್ವಪ್ನದೃಶ ಏವ ಸತ್ ಜಾಗರಿತಂ ನತು ಅನ್ಯೇಷಾಂ. ನೋಡಿ, ತದ್ದೇತುತ್ವಾದು ಜಾಗೃತ ಕಾರ್ಯತ್ವ, ಎಚ್ಚರದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಸ್ವಪ್ನ, ತಸ್ಯೈವಾನನು ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡುವಾತನದೇ, ಸತ್ಯ ಸ್ವಪ್ನದೃಶಃ ಏವ ಸತ್, ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡುವಾತನದೇ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಜಾಗರಿತ, ನತು ಅನ್ಯೇಷಾಂ, ಬೇರೆಯವ್ರದಲ್ಲ ಜಾಗರಿತ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡುವಾತನದು ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಚ್ಚರ ನೋಡುವಾತನದು ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡುವಾತನೊಬ್ಬ, ಎಚ್ಚರ ನೋಡೋದು ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ಕನಸು ಎಚ್ಚರ ನೋಡುವಾತನದೇ, ಎಚ್ಚರ ಕನಸನ್ನು ನೋಡುವಾತನದೇ. ನಾವು ಎಚ್ಚರ ನೋಡುವಾತನದು, ಕನಸು ಕಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಾತ್ಮ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಡ. ಕನಸನ್ನು ನೋಡುವಾತನದೇ ಎಚ್ಚರ, ಎಚ್ಚರ ನೋಡುವಾತನದೇ ಕನಸು. ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಕೆ ಕಡೆನೇ ಎರಡು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೊರತು ಆತ್ಮನ ಕಡೆನೇ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಗೃತ ಕಾರ್ಯವಾದದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಕನಸು ಅದರದ್ದೇ ಅಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡುವಾತನದೇ ಆಗಿದ್ದು ಜಾಗೃತವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರದ್ದು ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದರ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಒಂದೇ ತಾನೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ಯವಾದ ಗಡಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೋ? ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕನಸು ಎಚ್ಚರದ ಕಾರ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ, ಎಚ್ಚರದ ಕಾರ್ಯವಾದ್ಮೇಲೆ ಕನಸು ಎಚ್ಚರ ಒಂದೇ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಒಬ್ಬಂದೇ ಎರಡು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತೋರಿದ ಎರಡು ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕದವರು ಎಚ್ಚರದ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಕನಸು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗಲೂ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಅನನ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವವನೇ ಕಾರಣ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಾರಣ ನೋಡ್ತೀವನೇ ಕಾರ್ಯ ನೋಡ್ತೀವನು. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಚೂರು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಜಾಗರಿತಂ ನತು ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಅಲ್ಲಿ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕನಸು ನೋಡಿದ್ದು, ನಾನೇ ಎಚ್ಚರ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತೀವಿ. ಕನಸು ಮಾತ್ರ, ಕನಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ನಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನೋಡೋನಾದ್ರೂ ಬೇರೆಯವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸಮಾನವಾದ ಎಚ್ಚರ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ. ಜಾಗರಿತಂ ನತು ಅನ್ಯೇಷಾಂ. ಸೊ ಇದೂನು ಕನಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಂದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ನಂದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ. ಕನಸು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ನೋಡುವಾತನು ಕನಸನ್ನ, ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ನೋಡುವಾತನು. ಕನಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳು. ನನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಿದ್ಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಷಯವಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ವಿಷಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನೀನು ಎಚ್ಚರ ಆಗಿದೀಯಾ ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಎಚ್ಚರ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಅನುಭವ. ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಾನೇ. ಅದು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಎರಡು ಕೂಡ್ಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಎರಡು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಅವರು ಇವರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೊಲ ಒಂದೇ ಅನುಭವ. ಪ್ರತಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವೃತ್ತಿ, ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನ, ಒಂದೇ ಅನುಭವ. ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಕನಸನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರದ ಪ್ರಮಾತೃವಾಗಿ ಕನಸಿನೊಳಗಿರುವ ಪ್ರಮಾತೃವನ್ನ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಎಚ್ಚರವನ್ನೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರದ ಪ್ರಮಾತೃವಾಗೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರದ ಪ್ರಮಾತೃವನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಕನಸನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಮಾತೃ ತಗೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟು. ಇಡೀ ಕನಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎನ್ನುವಾಗ ಪ್ರಮಾತೃ ಅಲ್ಲ ಕನಸು ನೋಡಿದ್ದು.
ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಒಳಗೆ ಪ್ರಮಾತ್ರವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಓಡೋಗಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರದಂತೆ ಅನೇಕ ಎಚ್ಚರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರದ ಪ್ರಮಾತ್ರವಾಗಿ ಕನಸಿನ ಒಳಗಿರೋ ಪ್ರಮಾತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿ ನೀನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಪ್ರಮಾತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಮಾತ್ರಗೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಚ್ಚರದ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರಮಾತ್ರನು ಕನಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರಮಾತ್ರನು ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಮಾತ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಅದು ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನುಭವ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ಮೂರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವ ಆತ್ಮನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಎಚ್ಚರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗೆ. ಪ್ರಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಮಾತ್ರ ನಾನೇ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಎಚ್ಚರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಎಚ್ಚರ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಥಾ ಸ್ವಪ್ನ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೇಗೆ ಸ್ವಪ್ನವು ಅವನಿಗೇ ತೋರಿದ್ದೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿದ್ದಲ್ಲವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಗೃತವು ಒಬ್ಬನಿಗೇ ತೋರಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಚ್ಚರ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳು. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅದಂಶನ್ನೇ ಹೊರತು ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಪನೆ. ಅದು ಒಬ್ಬನೇ ಎಚ್ಚರ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಥಾ ಸ್ವಪ್ನ. ಇವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಎಲ್ಲಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅದು ಅಕ್ಷರ ಕಾಣತ್ತಾ ಬೇರೆ ಕಾಣತ್ತಾ ಗುರುಗಳೇ? ಅಕ್ಷರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ನೋಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇಬ್ರು ನೀವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಮಷ್ಟಿಲಿ, ಆವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅರಿವಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಅರಿವು ಏನಿರತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಆ ಅಂತ ಬರ್ದೆ, ನಿಮ್ಗೂ ಆ ಅಂತಾನೆ ಕಾಣತ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಓಂ ಅಂತ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಅರಿವೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ಅರಿವು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನೀವಾಗಲಿ ನೀವು ಬರ್ದ ಆ ಆಗಲಿ ನಂಗೆ ತೋರಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಅರಿವೇ. ನನ್ನ ಅರಿವು ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅರಿವು ಬಿಟ್ಟು. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ಸರ್, ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದ ಆನೆ ಬೇರೆ, ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ದ ಆನೆ ಬೇರೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅರಿವಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರದು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದ ಆನೆ ಬೇರೆ, ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ದ ಆನೆ ಬೇರೆ. ಆನೆ ಆನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವರು. ಆನೆ ಆದ್ರೆ ಆನೆ. ಅದೇ ಆನೆ ನಾನು ಇಬ್ರು ನಮ್ಮ ಆನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ನನ್ನ ಅನುಭವನ ಕೂಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೋ ನನಗೆ ಆಗುವ ಆನೆ ಅನುಭವನು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಆನೆ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಅನುಭವವೇ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೊಂದು ಅನುಭವ ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿನ್ನ ಅನುಭವ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಅನುಭವ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಒಂದೇ. ಇನ್ನೊಬ್ರ ಅನುಭವ ಎರಡು ಅನುಭವ ಕೂಡ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದ್ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಸೇರ್ ಒಬ್ರು ಗುರುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಭ್ರಾಂತಿ. ಅದು ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಗುರುಗಳು, ಕುಮಾರನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಗುರುಗಳು, ತೇಜು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಗುರುಗಳು, ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅನುಭವನೂ ಒಂದೊಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಾ ಗುರುಗಳೇ? ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವ್ಯವಹಾರ ಏನಿದ್ರು ಕಲ್ಪಿತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವ್ಯವಹಾರವೇ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತ. ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದೆಲ್ಲ ಪರಮಾರ್ಥ ಒಂದೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯವಹಾರ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇರೋ ಪರಮಾರ್ಥ ಒಂದೇ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಥಾ ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ವಪ್ನದೃಶೇವ ಸನ್ ಸಾಧಾರಣ ವಿದ್ಯಮಾನ ವಸ್ತುವತ್ ಅವಭಾಸತೆ ತಥಾ ತತ್ಕಾರಣತ್ವಾತ್ ಸಾಧಾರಣ ವಿದ್ಯಮಾನ ವಸ್ತುವತ್ ಅವಭಾಸಮಾನಂ. ಹೇಗೆ ಕನಸು ಅನ್ನೋದು
ಕನಸನ್ನು ನೋಡುವ ಆತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮದುವೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಕನಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರದಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವ್ರವ್ರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು, ಕೇಳೋದು, ಕೊಡೋದು, ತಗೊಳ್ಳೋದು, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಪ್ನದ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಅನಿಸಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡುವ ಆತನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೋ, ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡುವ ಆತನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಜನರಾಗಲಿ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಲಿ ನೋಡ್ತಾಗಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಎಚ್ಚರವೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಾಧಾರಣ ವಿದ್ಯಮಾನ ವಸ್ತು ಔಭಾಸವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತವನು, ಒಬ್ಬನೇ ನೋಡ್ತಿರೋನು, ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋನು. ಇಡೀ ಎಚ್ಚರ ಅಂದು 700 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೂ ಆಸ್ಪದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪಂಚ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 700 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರವ್ರು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರು ಬೇಕಾದಂಗೆ ದುಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಹೊರತು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಒಂದು ರಥೋತ್ಸವ ಏನೋ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಅವರವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದು, ಕೇಳ್ತಿದ್ದು, ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವನು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೇರಿದವನು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವೋ, ಎಚ್ಚರವು ಸಾಧಾರಣ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಒಬ್ಬನೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತವನು. ಇಬ್ಬರು ಎಚ್ಚೆತ್ತವರಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಎಚ್ಚೆತ್ತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ನೀನು, ಅವನು, ಇವನು, ಪ್ರಪಂಚ, ದೇಶ, ಕಾಲ, ಅವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟರ ದೊಡ್ಡ ಮೂಟೆಯೇ ಎಚ್ಚರ. ಎಚ್ಚರದ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ತಗೊಂಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಂಚಭೂತಗಳು, ನಾಮರೂಪಗಳು, ಕಾಲದೇಶಗಳು, ಜನ್ಮಾಂತರ ಲೋಕಾಂತರ, ಪುಣ್ಯಪಾಪ, ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣ, ಅಷ್ಟು ಸಮಷ್ಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚರ. ಇದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಎಚ್ಚರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ? ಮನೆ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ಬೆಡ್ರೂಮು, ಹಾಲು, ಬಸ್ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮನೆ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗಿಂತ ಬೇರೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬರಕ್ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಡಕವಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಎಚ್ಚರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರು ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ. ಇಬ್ರು ಎಚ್ಚರ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಬ್ರು ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು ನೀವು ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರ ಸೇರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ, ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರದೊಳಗೆ ಇರೋದು. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಚ್ಚರವಾಗಲಿ, ಪ್ರಪಂಚವಾಗಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಆಗಿರೋ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡದಾನ ದೇಹ ಅಷ್ಟೇ ಆಗತ್ತೆ. ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ವಿದ್ಯಮಾನ ವಸ್ತು ಸ್ವಪ್ನವದೇವ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವಸ್ಥಾ ವೈಶಾಲ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಪಂಚ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚೆತ್ತವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿ? ಅನುಪಮ ಒತ್ತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತವರು. ಅನುಪಮ ಎಚ್ಚರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಪಮಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಅದರ ಸುಳ್ಳು. ಅವರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅನುಪಮರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಷ್ಟು ಅನುಪಮ ಅನುಭವ ಹೊರತು ನಾನು ಎಚ್ಚೆತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾವುದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ಒಬ್ಬರೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತವರು. ಸಾರ್ ನಿಮ್ ಎಚ್ಚರ, ನೀನೇನಾದ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಬದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕತೆ ಮುಗೀತು. ನಿದ್ದೆ ನಾವು ಇರೋಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನಾವಿಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ತೆಗೀರಿ. ಆಗಲ್ಲ. ರವೀಂದ್ರ ಬಹುಪರಾಕ ಗುರುಗಳೇ, ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ರಹಸ್ಯ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲಾರು. ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ರಹಸ್ಯ ವಿವೃತಿ ಇದೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ, ಅದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಾಳೆ ರೂಪ ಕೋತರ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಹೊಡಿತಾಳೆ. ರೂಪ ಏನ್ ಗುರುಗಳೇ, ನನ್ ಗಂಡ ನನ್ ರೂಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಮನೇನು ಹಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ,
ಆಯ್ತು ಸನ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಬ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋತ್ಕೊಂಡು ನನ್ಗೆ ಹೊಡೆಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮನೇಲೇ ಇರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಂಡುಕ್ಯನ 70 ಆಗಲಿ. ಶಿಷ್ಯರ ಬೇಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನಾವ್ ಒಬ್ರೇ ಇರೋದಲ್ವಾ, ಸಂಸಾರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, 70 ವರ್ಷ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ರಹಸ್ಯವರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ರಹಸ್ಯವರ್ತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ರೂಪ ಅವ್ರು ಕೋತ್ಕೊಂಡು ನನಗೂ ಬಡಿಯಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸಂಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿ. ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ಕನಸು ಅಮ್ಮ, ರೂಪ ಇದೆಲ್ಲ ಕನಸು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕನಸು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನಸೇನೆ ಗುರುಗಳೇ? ಹಾ, ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ನಿದ್ದೆ 3 ಸೇರಿ ಕನಸು. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕನಸೇ. ಹೌದು, ಕನಸು ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲವೂ ಎಚ್ಚರವೇ. ಅಲ್ಲ, ಕನಸು ಶಬ್ದ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನಸು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಸುಳ್ಳು. ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ, ಕನಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋನು ಒಬ್ಬನೇ, ಇರೋನು ಒಬ್ಬನೇ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸತ್ಯ, ಸೂಪರ್. ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ. ಮೋಸ ಗುರುಗಳೇ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಯಾ ಅಂತ ಮಾಡಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹುಟ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾನು ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ. ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಿದೀ ಅನ್ನೋದು ಅದಂಶನಮ್ಮ, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಅದ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸಿದ್ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರು? ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಆಶೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಸತ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ. ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳೇ, ಮೈಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಅವರೇ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾವಾದಿಶಂ ಪ್ರಥಮವಾದಿಶಂ ಸತ್ಯಮವಾದಿಶಂ ತನ್ನಮಾವೀತ ತದ್ಭಕ್ತಾರಮಾವೀತ ಆವೀನ್ಮಾಂ ಆವೀತ್ ಭಕ್ತಾರಂ.